ओम शांति। मुरली का डेट 8/6/2025 प्रातः मुरली। अव्यक्त बापदादा पुनरावृत्ति 15/11/2005 मधुबन। हेडिंग लाइन रे आबा कहिले सच्चा हृदय रे बाबांकर एवं परिवारर स्नेही होई मेहनत मुक्त हेबार प्रतिज्ञा कर एवं तार लाभ उठाओ। बाबा कहिले सच्चा हृदय रे बाबांकर एवं परिवारर स्नेही होई मेहनत मुक्त हेबार प्रतिज्ञा कर एवं तार लाभ उठाओ। आज बाप दादा निजर चारिआडर श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी सोमानधारी पिलामानंकु देखुछंती। बाबा तो पिलामानंकु निज ठारु मध्य उच्च सोमान देइछंती। प्रत्येक संतानंकु पाद तले पड़िबारु मुक्त करी मस्तकर मुकुट करी देइछंती। निजकु सर्वदा प्रिय संतान मानंकर सेवाधारी बोली कही आसीछंती। एते बड़ अधिकारी पणियार सोमान पिलामानंकु देइछंती। तेणु समस्ते निजकु एबे बड़ सोमानधारी भाबुछत। तेबे सोमानधारी मानंकर विशेष लक्षण कौन होई थाए? जिए जेतिकी सोमानधारी होइथिब सेही अनुसारे समस्तंकु सम्मान मध्य देउथिब एवं जेतिकी सोमानधारी होइथिब सेतिकी निर्माण तथा समस्तंकर स्नेही मध्य होइथिब। तेबे सोमानधारी आत्मार लक्षण हेला जे बाबांकर प्रिय हेबा सहित समस्तंकर मध्य प्रिय होइथिबे। ताहा मध्य हद्र अर्थात अल्प किछि जनंकर नुहे, बेहद अर्थात समस्तंकर प्रिय होइथिबे। जेपरी बाबा कहले जेपरी बाबा समस्तंकर प्रिय अटंती, चाहे मासकर होइथान्तु बा आदिरत्न मध्य होइथान्तु, किंतु समस्ते भाबुछंती जे मु बाबांकर बाबा मोर। पिला माने फॉलो फादर करिबा बाला अटंती। देख बाबा तो सबु वर्गर पिलामानंकु छोट पिलामानंक ठारु नेई वयस्क पिलामानंकु मध्य सोमान देइछंती। युवा वर्ग को विनाशकारीरु विश्व कल्याणकारीर सोमान देइछंती एवं महान करिछंती। प्रवृत्ति बाला अर्थात घर गृहस्थ बालांकु महात्मा मानक ठारु अर्थात बड़ बड़ जगत गुरु मानक ठारु मध्य उच्च प्रवृत्ति रे रही परवृत्ति रे रहुथिबा महात्मा मानंकु नतमस्तक कराउथिबा आत्मा करि देइछंती। कन्या मानंकु शिवशक्ति स्वरूप सोमान मने पकाई देइछंती एवं शिवशक्ति करिछंती मध्य। वयोज्येष्ठ मानंकु ब्रह्मा बाबांकर समसाथी अनुभवी आत्मार सोमान करि देइछंती। तेणु एही भली सोमानधारी पिला माने मध्य सबु आत्मा को एही भली सोमानर सहित देखिबे। केवल देखिबे नहीं बरं संबंध संपर्क रे आसीबे। काहेकि ना सोमान ही देह अभिमान को समाप्त करिथाए। जेउठी सोमान थिबो सेठारे देहर अभिमान नथिबो। तेबे देह अभिमान को समाप्त करिवार बहुत सहज साधन हेला सर्वदा सोमान रे रहिबा एवं सर्वदा समस्तंकु सोमान र दृष्टि रे देखिबा। चाहे पदातिक होइथान्तु बा 16,000 मालार शेष नंबर दाना मध्य होइथान्तु, किंतु शेष नंबर आत्मा भितरे मध्य ड्रामा अनुसारे कौनसी ना कौनसी विशेषता निश्चिंत अछि एवं सोमानधारी आत्मा समस्तंकर विशेषता को देखि सोमान देइथांती। सेमानंक दृष्टि रे वृत्ति रे एवं कृति रे समस्तंकर विशेषता समाहित होई रही थाए। तेणु जिए भी बाबांकर होई जाइछि से निश्चिंत विशेष आत्मा ही अटे।
ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ହିସାବରେ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଏହିଭଳି ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ମନେ କରୁଛ ତ? ସେଥିପାଇଁ ସୋମାନରେ ହିଁ ସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ନୁହେଁ, ସୋମାନରେ। ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କାହିଁକି ରହିଛି? କାହିଁକି ନା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ମୋତେ ଜାଣିବା ସହିତ ମୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାହେ ଆଜି ଏହି ମିଳନ ମେଳାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ପୁଣି ବି ଯଦି ବାବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ର ସବୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। କେହି ବି ତୁମର ଅପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ମେରା ବାବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ମୋର ପଣିଆ କିଏ ଭରି ଦେଇଛି? ସ୍ନେହ ହିଁ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାରେ ବସିଛ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ସ୍ନେହ ହିଁ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କର କରିଦେଇଛି। କାରଣ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଚୁମ୍ବକ ଅଟେ। ତେଣୁ ସ୍ନେହ ରୂପୀ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ହୃଦୟର ସ୍ନେହ, କେବଳ କହିବାର ସ୍ନେହ ନୁହେଁ। ଏହି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ସ୍ନେହ ହିଁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ନା? ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ବସିଛ, ଆସିଛ, କାହିଁକି ଆସିଛ? ସ୍ନେହ ହିଁ ତୁମକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ତେବେ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ କେତେ ରହିଛି? 100% ନା ତା'ଠାରୁ କମ୍? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହରେ ଆମେ 100% ଅଟୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। 100% ସ୍ନେହ ଟିକିଏ ବି କମ୍ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଏତିକି ସ୍ନେହ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଛି ତ? ଏଥିରେ ହାତ ଉଠା କରାଇବା ତ? ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କମି ବେଶୀ ରହୁଛି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି, ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି କୌଣସି ଖରାପ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ଅଟେ, ତେବେ ତୁମେ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବ? କ'ଣ ବଶୀଭୂତ ବାଲାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବ? ତୁମେମାନେ ତ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇବା ବାଲା ଅଟ। ବଶୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ବାଲା ଅଟ ନା? ନା କେବଳ ଦେଖିବା ବାଲା ଅଟ? ନା, ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ କ'ଣ କରୁଛ? ତାକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛ ନା ଆଡ଼ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଛ? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦିଲର ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସହଜ ବିଧି ହେଲା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ। ଚାହେ କେହି କେତେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବାବା କହିଲେ ଚାହେ କେହି କେତେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିଲର ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ରମଣୀକ ଜୀବନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରୁଖା ସୁଖା ଜୀବନ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ସ୍ନେହ ବିନା ଯଦି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତେବେ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କ'ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯଦି ସ୍ନେହ ରହିଥିବ, ତେବେ ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ନେହକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯଦି କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ତେବେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇଏ ମେହନତର ଫଳ ଖାଇଥାଏ
ଏବଂ ସିଏ ମୋହବତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହର ଫଳ ଖାଇଥାଏ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ବୀଜ ହେଲା ତେବେ ସ୍ନେହ ପାଣି ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ବୀଜକୁ ସ୍ନେହର ପାଣି ନ ମିଳିବ ତେବେ ଫଳ କିପରି ମିଳିବ? ତେଣୁ ଆଜି ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିଲର ସ୍ନେହକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାହେ ବାବାଙ୍କର ସହିତ ଚାହେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କ'ଣ ମନେ କରୁଛ? ସ୍ନେହୀ ଅଟତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦିଲର ସ୍ନେହୀ ଅଟୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଅଟ? ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ଦିଲର ସ୍ନେହୀ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଅଟ ତ? ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେପରି ବାବା କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ମୋର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ମୋର ନିଜର ଅଟନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଅଟୁ, ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଇବେ ତ? ହଁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ତ? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ବାବା ଧର୍ମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ଏକାଠି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନଥିବେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନୀ ତ ହୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସ୍ନେହୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସୋମାନରେ ରହିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବାବା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଛ ନା? ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସାରା କଳ୍ପରେ ତାର ପ୍ରାଲବ୍ଧ ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଧା କଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଅଧା କଳ୍ପ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଧାର ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା କଳ୍ପ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଆଧାର ହେଲା ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ନେବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଏବେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କେହି ରାତିରେ କେହି ଦିନରେ ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଦାଦି ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ଯଦି ଟିକିଏ କେଉଁଠି କମି ଦେଖିଲେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ବି ପିଲାକୁ, ଚାହେ ଦେଶବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଚାହେ ବିଦେଶବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଦିଲର ସ୍ନେହର କମି। ତେବେ ଦିଲର ସ୍ନେହର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲଭଲିନ୍ ରହିବା। ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଭୁଲିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏଥିରେ ଯଦି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହକୁ ଚେକ୍ କର, କେଉଁଠି ଛିଦ୍ର ନାହିଁ ତ? ଚାହେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଉ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶେଷତା ପ୍ରତି ହେଉ ବା କୌଣସି ସାଧନ ପ୍ରତି ହେଉ ବା କାହାର ସହଯୋଗ ପ୍ରତି ହେଉ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ସହଯୋଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ, ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ସେହି ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବା, ତାର ଚିହ୍ନ ହେଲା କେଉଁଠି ବି ଯଦି ଛିଦ୍ର ରହିଥିବ ତେବେ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭବ କରାଇବ
एवं ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଥିବ ତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିଥିବ। ସେହି ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ହର୍ଷିତ ରହୁଥିବ, ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଉନଥିବ, ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ, ଏବେ ମେହନତ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ କରିବା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅଧା କଳ୍ପ ତ ମେହନତ କରି କରି ଆସିଲ, ଏବେ ମଉଜ କର। ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ସାଗରର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇ ଅନୁଭବର ମୋତି ସଂଗ୍ରହ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ କର। କେବଳ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାଗରରୁ ବାହାରି ଆସ ନାହିଁ, ଲଭ୍ଲିନ୍ ରୁହ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ କରିଛ ନା, ସାଥିରେ ରହିବୁ, ସାଥିରେ ଯିବୁ। କରିଛ ପ୍ରତିଜ୍ଞା? ସାଥିରେ ଯିବ ନା ପଛେ ପଛେ ଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ହାତ ଉଠାଅ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅଟ ତ? ତେବେ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯାଇପାରିବ? ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ତ ସାଥିରେ ଯିବ ନା? ତେବେ ସାଥିରେ ଯିବ ତ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? କାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେବୁ, ଯିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରବୃତ୍ତିବାଲା ଯିବ ତ? ପିଲାଛୁଆ ମନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତ? କ'ଣ ମାତାମାନେ ସାଥିରେ ଯିବ ତ? ମାତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? କୌଣସି ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ? ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟର ତଥା ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତ? ନୁହେଁ ନା? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ନିର୍ମୋହୀ ହୋଇଯାଇଛ? ତାହା ହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେବେ ଆଉ ମେହନତ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ନା? ଆଜି ବାପ୍ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚାହେ ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଦିଲ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ହେବ ତ? ତାଳି ତ ବଜାଇ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ହେବ ତ? କାଲିଠାରୁ କେହି ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ତ? ମେହନତ କରାଇବ ନାହିଁ ତ? ଖୁସି ଖୁସିରେ ମିଶିବ? ଜୋନ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ? କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦେଖାଇବ? ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଏବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖ, ଭାବି ଚିନ୍ତି ହାତ ଉଠାଅ। ଏମିତି ଉଠାଅ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, କୌଣସି ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ନାହିଁ କି ମୋର ନାହିଁ, ସବୁ ସମାପ୍ତ। ବାବା କହିଲେ, ଦେଖ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ କରିଛ ନା, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାର ଲାଭ ତ ଉଠାଅ ନାହଁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରି ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଟି କଥା ମନେ ରଖ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହୃଦ୍ବୋଧ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଦୋହରାଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନେ ପକାଅ, ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ଅମୃତ ବେଳାରେ ମିଳନ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଲାଭ, ଏହି ଦୁଇଟିର ଫଳାଫଳର ଚାର୍ଟ ତିଆରି କର। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ କରିଛ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଲାଭ କ'ଣ ପାଉଛ, ତାକୁ ହୃଦ୍ବୋଧ କର ଏବଂ ଦୋହରାଅ। ଯଦି ଉଭୟ ପାଖ ସମାନ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ମିଟିଂରେ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବାପ୍ ଦାଦା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସଫଳ କର ଏବଂ ସଫଳ ହୁଅ। ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ବାଣୀ ରହିଛି, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ଏହି ସବୁକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଚାହେ ସ୍ଥୂଳ ଧନ, ଚାହେ ଅଲୌକିକ ଧନ ବା ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ।
ଏବଂ ସଫଳତା ମୂରତର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସଫଳ କର ଏବଂ ସଫଳ କରାଅ। ଯଦି କେହି ଅସଫଳ କରୁଛି ତେବେ ବାଣୀର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ନିଜର ସୁଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ଏବଂ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ କରାଅ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ, ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ କ୍ଷମା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମାଶୀଳ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। କୃପାଳୁ ହୁଅ, ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଦୟାଳୁ ରୂପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ଫଳ ଦେଖାଇବ। ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ା ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ନିଶା ଦେଇ ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ କଟାକଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଟିଚର ଭଳି କୌଣସି କଡ଼ା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାର ଥିବ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଫୁଙ୍କିଦେବ, ତାପରେ ଟିଚର ଲଗାଇବେ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦୟାଳୁ ହୋଇ, କ୍ଷମା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଶୁଣାଇବ, ଏଭଳି କର ନାହିଁ, ଏଭଳି କର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏକାଠି ରହୁ। ତେଣୁ ଏହି 70ତମ ବର୍ଷର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଲା ନିଜେ ସଫଳ କର ଏବଂ ସଫଳ କରାଅ। ସଫଳତା ମୂରତ ହେବ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସଫଳ କର। ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ତ ହେବାର ଅଛି ନା, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିନିଅ। ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କର। ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ତୁମର ମୂଳ ଏବଂ ଅସଲି ସଂସ୍କାର ଅଟେ, ଯାହାକି ଆତ୍ମାର ଆଦି ସଂସ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅନାଦି ସଂସ୍କାର ଅଟେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ଜାଗ୍ରତ କର। ଓଲଟା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିଦିଅ। ନିଜର ଆଦି ଏବଂ ଅନାଦି ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରକଟ କର। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ରହିଯାଉଛି, ତାହା ହେଲା ଆମର ସଂସ୍କାର ବଦଳୁ ନାହିଁ। ସଂସ୍କାର ବଦଳୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ କରିଛ ନା? ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଅ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଦିଲରେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଦୃଢ଼ତାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଅ। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ପକ୍କା କର। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସୋମାନଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଦିଲର ସ୍ନେହୀ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଲାଭ ନେଉଥିବା ତଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ତା'ର ଲାଭର ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ମଉଜରେ ରହୁଥିବା ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଉଜରେ ରଖୁଥିବା ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ଦିଲର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉ। याद प्यार एवं नमस्ते। बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी मानक सहित सबकिछि ठीक ठाक अछि तो? समस्ते तुम मानकु देखि खुशी हेउचंती? बाबा एवं पिला मानकु देखि खुशी हेउचंती? उभय समान? समस्तंकर गेल्हा अट? समस्तंकर दादी मानक सहित विशेष स्नेह अछि ना? बहुत स्नेह अछि। काहींकि ना जो माने निमित्त होई थांती सेमानक उपरे दायित्व मध्य थाए। तेणु स्नेह मध्य सेतिकी थाए। काहींकि ना
ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲିଫ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲିଫ୍ଟ ରୂପକ ଗିଫ୍ଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପହାରକୁ ଯଦି ସର୍ବଦା କାୟମ ରଖିବ ତେବେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇପାରିବ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ବରଦାନ ମିଳୁଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ହେଉ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଦୁଇଟି ଯାକର ଲିଫ୍ଟ ମିଳିଯାଏ। ତେବେ ସ୍ନେହ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି କଣରୁ କଣ କରିଦିଏ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ତେବେ କହିବେ ମୋତେ ସ୍ନେହ ଦରକାର, ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ନେହ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅଭୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ବି ଭୁଲ କରୁନଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅଭୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ବି ଭୁଲ କରୁନଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ଭବର ବରଦାନ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ମିଳିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ରହିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ମିଳନ ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତିକି ଭୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଅଭୁଲ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସ୍ନେହର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସ୍ୱତଃ ସ୍ମୃତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ନଖକୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ କାରଣ ଶୁଣାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ନିବାରଣ କରିପାରିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଶୁଣାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ନିବାରଣ କରିପାରିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନକୁ ମନନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଅଲୌକିକ ମସ୍ତିରେ ସର୍ବଦା ମସ୍ତ ରୁହ। ତେବେ ଏହି ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ମିଲିଟାରୀ ବାଲା ଭୂମି ତଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତାହା ଫଳରେ ବାହାରର ବମ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର, ଯାହାଫଳରେ ବାହ୍ୟମୁଖୀ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।